Hello. Wishing everyone a pleasant evening. Today we are gathered here to recognize the achievements of Kalaspandana students and to listen to a compilation on Ganpati Kritis as a part of the upcoming Ganesh Chaturthi festival. To seek blessings from the Almighty, I now invite Master Siddhant to sing a prayer. Hello. मूषिकवाहन मोदक हस्त चामर कर्ण विलंबित सूत्र वामन रूप महेश्वर पुत्र विघ्न विनायक पाद नमस्ते विघ्न विनायक पाद नमस्ते विघ्न विनायक पाद नमस्ते विघ्न विनायक पाद नमस्ते. Thank you, Siddhant. Light is a powerful symbol of knowledge and wisdom, dispelling darkness. Lighting a lamp invokes this illumination, honors Chaitanya. Now, I request Vidushi Srimati Pavana Achar, Director of Kalas Pandana, along with Dr. Balachandra Achar, to escort our chief guest, Dr. Suma Bhatt, to the dais and light the lamp. Thank you. I think now's the moment we've all been waiting for. I call out to the stage our performers, Srimati Shashikala Ayappan, Dr. Kaustuba Pirao, and Master Pradyumna Pirao to present Ganapati Kritis. They will be accompanied on the Mridangam by Dr. Balachandra Achar and Miss Samadhi Maya for the Thala. Let's welcome them with a round of applause. And a kind request that everybody put their phones in either vibrate or silent mode so we don't have any disturbances. Thank you.
Good evening, everybody. As mellifluous as it sounds, in the hands of our notable Vaidikas, the Venas, unfortunately, don't spell the lyrics. So here is an effort to introduce the lyrics of the compositions that we will play today. We will begin with Shakti Sahita Ganapati, a composition of Sri Muthuswami Dikshithar, one of the three deities of Carnatic classical music. Sri Dikshithar is well known for Notu Swaras, a creative fusion of Western melody and Carnatic classical themes. We will present before you Shakti Sahita Ganapati, a Notu Swara that is dedicated to Shakti Ganapati, who is also seated in Sringeri. Here, he is depicted as the power provider to all. Presenting before you Shakti Sahita Ganapati, a Notu Swara in Raga Shankarabharan. That is wonderful. Thank you. We will now present a second composition, also of Muthuswami Dikshithar, in Raga Nata, Gambhira Nata. This composition, Mahaganapati Bhaje, extols the virtues of Ganapati as one who enjoys the literary compositions such as poems and dramas. Muthuswami Dikshithar, I just want to sprinkle in a few words about Sri Dikshithar. He is said to have composed a large number of kritis in honor of Ganapati. Ganapati in all 16 forms as they occur in the temple in Tiruvarur, his hometown. 16 forms of Ganapati, not many of which we have heard, but here we are presenting one. We just heard Shakti Sahita Ganapati, and now the next second one is Mahaganapati. So over to you, Mahaganapati.
We continue Ganesha Vandana with the third composition. And here we are, a third major composition. Uh, this is Sri Mahaganapati Vajayam, a composition in the Raga Athana, Aditada. This composition is one from Sri Jayachamaraja Odeya. He was a reigning king of the Odeya family, Odeya kingdom in Mysore, about 80 years ago, so not too long ago. He was a Sri Vidya Aradhana, a spiritual form focusing on the spiritual foundations of the primordial mother. He sprinkles hints of Sri Vidya Aradhana in all of his compositions, as we will see here. When we say Sri Vidya Chitprabhananda, we will hear that. Like I said, the Veena doesn't speak, but I just want to remind us that it's sprinkled in the lyrics of the composition. The key aspects of this composition are one, its reverence to Mahaganapati. Remember, we said there are 16 forms of Ganapati. So here we have Mahaganapati, who is Gajaranyavasi. You will hear Gajaranyavasinam. And this is in praise of Lord Ganesha,
who is in the Gajaranya complex. It's a temple complex in Ranganathapuram in the Tanjavur district of Tamil Nadu. The second is its allusion to Ganesha in Jnana Mudra. Jnana Mudra is a gesture of knowledge and meditative inner calm. The third is its mention of Shiva as Nagalinga and Parvati as Kamesha. Ganesha as Kamesha Nayanahladakam Nagalinga Varaputra. Over to you now. Sri Mahaganapati Bhajeha in Raga Nadi.
That was beautiful. That was a beautiful rendering of Sri Mahaganapati Raga Athana. Upanishad Saram Panchabhutatmakam Sindhurapiyam Panchamahatangamukam Panchamahatangamukam ಐದು ಆನೆಗಳ ಮುಖವಿರುವಂತಹ ಗಣೇಶನನ್ನು ವರ್ಣಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಪ್ರೀತಿ. ಇನ್ನೀಗ now we move to somewhat closer to a composition of Santa Purandaradasa in Raga Hamsadhwani. ಗಜವದನ ಬೇಡುವೆ ಗೌರಿ ತನಯ ತ್ರಿಜಗವಂದಿತನೆ ಸುಜನರ ಕೊರಡಿನಿ ಗಜವದನ ಬೇಡು ರಾಗ ಹಂಸಧ್ವನಿ.
Hello. I think that was an amazing performance put together, don't you think? I think I would like to introduce the players again. Here is Srimati Shashikala Ainbhat, and then there's K. Pradyumna Pirao, and then last was Dr. Kaustuba Pirao. On the Mridangam, Dr. Balachandra Achar, and on the Tala, Miss Samadhi Madam. Big round of applause for them. Thank you so much for the wonderful performance. I now request Vidushi Srimati Pavana Birachar and Dr. Balachandra Achar to escort our chief guest, Dr. Suma Bhatt, and take a seat on the dais.
distributing the mark certificates of students from Kalaspandana who have excelled in their junior exams and requesting Dr. Suma Bhatt to present the students with their certificates. First up, Ms. Samandi Maya. She scored distinction in her junior level Veena exam. Congratulations, Samandi. Next is Charishma. She has also secured distinction in the junior level Veena exam conducted by Gangubai Global University. Congratulations, Charishma. Mr. Mr. Dayanand Nayak has also secured distinction in the vocal level junior exam. Congratulations to the Congratulations to all the students and wishing you success in the future. Now I call Mr. Dayanand Nayak, an octogenarian, to share a few words of experience at Kalaspandana. ಸೇರಿದಂಥ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಸಪ್ರೇಮ ವಂದನೆಗಳು. ಈ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನನಗೆ ಒಂದು ಸತ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದಂಥ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟನ್ನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸುಮಾರು ಅದು ಕೂಡ ಸ್ಟೂಡೆಂಟೇ ಪವನ್ ನನ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟು. ಅವಳಿಗೆ ಪಿ ಯು ಸಿಯಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ನಾನು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಪಾಠ ಮಾಡಿದೆ. ಸುಮಾ ಪವನ್ ತಂಗಿ ಅವಳು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿದ್ದು, ಆದರೆ ನನಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡುವಂಥ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದಂಥ ಈ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟನ್ನು ಸುಮಾರ ಕೈಯಿಂದ ಹೋಗಬೇಕಿದ್ರೆ ಅದೇನೋ ಅದೃಷ್ಟ ಏನೋ ಮಾತನಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಈ ಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಂಗೀತ ಕಲಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದ ಅಂತ ಕೆಲವರು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ನಾನು ಸಣ್ಣದಿರುವಾಗ 1950ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪ್ರೈಮರಿ ಎಜುಕೇಷನ್ಗೆ ಕಾಂಚನದ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಎಲಿಮೆಂಟರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ಕಾಂಚನದಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತದ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಂಥ ಒಂದು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾದ ಕುಟುಂಬ ಇತ್ತು. ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅಯ್ಯರ್, ವೆಂಕಟ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅಯ್ಯರ್, ಕೃಷ್ಣ ಅಯ್ಯರ್ ಮತ್ತು ಆನಂದಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಮ್ಮಾಳ್ ಅಂತ. ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅಯ್ಯರ್ ಹಾಡುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ವಾನ್, ಕೃಷ್ಣ ಅಯ್ಯರ್ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅಯ್ಯರ ಮಾಮ, ಸೋದರ ಮಾವ. ಅವರು ಮೃದಂಗದಲ್ಲಿ ವಿದ್ವಾನ್. ಮತ್ತೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅಯ್ಯರ್, ವೆಂಕಟ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅಯ್ಯರ ಅಮ್ಮ ವೀಣಾ ವಿದುಷಿ, ಆನಂದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಮ್ಮಾಳಂತೆ. ಬಹಳ ಸಣ್ಣದಿದ್ದರೆ ನಮಗೆ ಅವರ ಪರಿಚಯ, ಆದರೆ ಅವರು ತುಂಬ ಬೆಳೆದವರು, ನಾವು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು. ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಲಿಮೆಂಟರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರೈಮರಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ವಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ದಿವಸ ಸಂಗೀತ ಕ್ಲಾಸ್ ಇತ್ತು. ಅದೇ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಸರಳ ವರಸೆ, ಜಂಟಿ ವರಸೆ ಎಲ್ಲ ಕಲಿತೆ. ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಅಲ್ಲಿ ತ್ಯಾಗರಾಜ ಆರಾಧನೆ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಉತ್ಸವ, ಒಂದೆರಡು ದಿವಸದಲ್ಲ, ಒಂದು ವಾರ ಇಡೀ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬಹಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆದಂಥ, ಸಂಗೀತ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆದಂಥ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಕರೆದು ಅವರು ಆ ಆರಾಧನಾ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಅವರ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ರು. ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ನೆನಪಿದೆ, ಅವಾಗ ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿಯ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ
ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಂಥ ಸಂಗೀತ ನನ್ನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಬ್ರೈನ್ನಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮ ಮಾಡಿದೆ. ಆವಾಗಲೂ ನನಗೆ ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ಏನು ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅದರ ಇಂಪು, ಅದರ ಕಂಪು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಆಗಿದೆ. ಆವಾಗಲೇ ನಾನು ಸಂಗೀತ ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ಆದರೆ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ಮೈ ವಿಶ್. ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಅದ ನಂತರ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ MJCಯಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಚರ್ ಆಗಿದ್ದೆ. 2002ನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಯಿತು. ಅದರ ನಂತರ ಏನು ಮಾಡೋದು? 2002ರಲ್ಲಿ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ನಾನು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕೋಚಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೆ. ಭಾಳ ಅಗತ್ಯ ಇತ್ತು ನನಗೆ, ಯಾವಾಗ ಕೋಚಿಂಗ್ ಕೊಡಲೇಬೇಕಿತ್ತು. 2010ರವರೆಗೆ, 10ರಿಂದ 2016ರವರೆಗೆ ನಾನು ಕೋಚಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. 16ಕ್ಕೆ ನನ್ನ ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ನನಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಶ್ರಾಂತಿ. ನಂತರ ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಆಯಿತು. ಆಗ ಪಕ್ಕ ಇದು ನೆನಪು ಬಂತು, ಸಂಗೀತ ಮಾಡುವ ಅಂತೇಳಿ. ನಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ರ ವಿದುಷಿ ಉಷಾ ಹೆಬ್ಬಾರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ಬನ್ನಿ ಸರ್ ಕಲಿಸ್ತೇನೆ. ಅವರು ನನ್ನ ಸಂಗೀತದ ಪ್ರಥಮ ಗುರು. ಅವರಲ್ಲಿ ಜೂನಿಯರೇ ಬೇಕಾದಂಥ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪೋರ್ಷನ್ ಅವರಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಲಿತಿದ್ದೆ. 2017ರಲ್ಲಿ ಆ ಶಿಷ್ಯವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಂಡವರಲ್ಲಿ ನಾನು 2019ರವರೆಗೆ ಕಲಿತೆ. 2019ಕ್ಕೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ನ ಅವತಾರ ಆಯಿತು. ಈ ಅವತಾರದಿಂದ ನಮಗೆ ಸಂಗೀತ ಕಲಿಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಅದ ನಂತರ ಏನೋ ಅವರಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಗೀತ ಪಾಠ ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಅದ ನಂತರ ಕೋವಿಡ್ ಮುಗ್ದ ನಂತರ 2023ರಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ಹೊರದ್ದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರಬೇಕು. ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು. ನಾನು ಹೀಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, ಬನ್ನಿ ಸರ್, ನಾವು ನಿಮಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಾದರೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವ, ನೀವು ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದು ನನ್ನ ಸುಯೋಗ. ನನ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನಾನು 2023ರಿಂದ. ಅದರ ನಂತರ ಅವರು ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಏನಾದರೂ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟು ಆ ಜೂನಿಯರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದರ ಬಹುಪಾಲು ಅವಳಿಗೆ ಕೂಡ ಹೋಗ್ತದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ 2024ರಲ್ಲಿ ಜೂನಿಯರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಕಟ್ಟಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದರು. ನಾನು ಕಟ್ಟಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾರ್ಕ್ ಬಂದು ವಿಶೇಷ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಸಾಗಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಆಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಕ್ರೆಡಿಟ್, ಭಾರತದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಗೋಸ್ ಟು ಉಷಾ ಹೆಬ್ಬಾರ್. ಅದರ ಮತ್ತೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ನಮ್ಮ ಪವನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಈ ಇಬ್ಬರು ಗುರುಗಳಿಗೆ ನಾನು ಶಿರಸ ಬಾಗಿ ವಂದಿಸ್ತೇನೆ. ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೇನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. Thank you, sir. Coming to our chief guest of today's function, Dr. Suma Bhatt is a member of the Faculty of Computer Science at Princeton University, New Jersey. Her research interests are in artificial intelligence and natural language processing. She is deeply interested in music in its varied forms and was herself a student of Srimati Vidushi Lakshmi Iyengar. Now I would like to introduce my beloved Veena teacher, Veena Vinodini Vidushi Pavana Vyachar, who is the director of Kala Spandana. Completing 30 years of the establishment of Kala Spandana, she has trained many Veena enthusiasts through which Vipanchi Badaga has spread the melody of the Veena throughout India and also in the USA. Dr. Balachandra Achar works in the Electronics and Communications Department at Manipal Institute of Technology, Bengaluru. He takes Mridangam classes at Kala Spandana. Sir, along with Pavana teacher, have shaped Kala Spandana into a beautiful place of learning and joy. Big applause for them. Now I would like to call upon Suma Aunty to talk a few words. ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ,
ಆದರೂ ಸಹ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸಂದರ್ಭಾನುಸಾರವಾಗಿ ಮಾತಾಡುವ ಅಂತ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ಕಲಾಸ್ಪಂದನ ಫಾರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಮಿ ದಿಸ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ. ಯಾವಾಗಲೂ ನನಗೆ ಸಿಗ್ತಾರೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ನನಗೆ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ. ಆದರೆ ಇದು ಇವತ್ತು ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ನನ್ನ ಸುಯೋಗ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಚಾರ್ಯ ದಂಪತಿಗಳು. ನನ್ನ ರಿಸರ್ಚ್ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನ ಬಯೋ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ, ಐ ಆಮ್ ನೋ ರಿಸರ್ಚರ್ ಇನ್ ನ್ಯೂರೋ ಸೈನ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಮ್ಯೂಸಿಕಾಲಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟೀಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ನನಗಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಿರೋದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ನಾನು ಓದಿ ವಿಷಯ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಆಧಾರ ಅಥವಾ ನನ್ನದೇ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾಕೆ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಕಲಿಬೇಕು, ವೈ ಶುಡ್ ವಿ ಡೂ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅನ್ನೋದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದೆರಡು ಮಾತು ಹಂಚುವ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಜನರು ಯಾಕೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾಕೆ ವೈ ಡು ಪೀಪಲ್ ಲರ್ನ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅಂತ ಯೋಚಿಸಿದ್ರೆ, ಪೀಪಲ್ ಡೂ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಬಿಕಾಸ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ವಾಂಟ್ ದೆಮ್ ಟು ಡೂ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅಲ್ವಾ. ತುಂಬ ಜನರು ನನ್ನ ಅಪ್ಪ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಅಮ್ಮ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಹೋಗಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನನಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಟ ಇಲ್ವಾ ಮತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ, ಈಗ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಡೂ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಅಥವಾ ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಅದು ಸುಲೋಚನೆ ಇದ್ದಾಳೆ ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್, ಅವಳಿಗೆಲ್ಲ ಪ್ರೈಸ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಐ ರಿಲೇಟ್ ವೆಲ್ ವಿತ್ ಹರ್. ಹಾಗಾದರೆ ನನಗೂ ಸಹ ಸಂಗೀತ ಇದು ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನನಗೂ ಸಹ ಪ್ರೈಸ್ ಸಿಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮೀ ಆಲ್ಸೋ ಎನ್ರೋಲ್ ಇನ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು, ನನ್ನ ಅಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಸ್ತು ಅಂತ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಅವರ ಸ್ವಯಂ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದು. ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಸಂಗೀತದ ಗಂಧಗಾಳಿ ಇತ್ತು, ಆದರೆ 2ನೇ ಕ್ಲಾಸಿನ ಮಗು ತಾನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ ನುಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಸಂಗೀತ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ ನನ್ನ ಅಮ್ಮ ಸಣ್ಣವರಿದ್ದಾಗ. ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸಂಗೀತ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದು ನನ್ನ ಅಮ್ಮನೂ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ರು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಂಗೀತದ ಗಂಧಗಾಳಿ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ಆ ಗಾಳಿ ನಮಗೆ ಬೀಸಿದೆ, ಅದು ಬೇರೆ ವಿಷಯ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ದಯಾನಂದ ಸರ್ ಅಂತವರು, ಆ ಸಂಗೀತದ ಒಲವು ಒಂದು ಸುತ್ತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಅಡಗಿರ್ತದೆ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಕಲಿತಾರೆ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ. ಇದೇನೇ ಇರಲಿ, ಇದಲ್ಲದೆ ಈ 3 ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲದೆ ಇನ್ನು 3 ಕಾರಣ ಯಾಕೆ ಕಲಿಬೇಕು ಸಂಗೀತ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಚಾರ ಮಾಡುವ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದು ಈ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಅದನ್ನು ಕೇಳುವುದಾಗಲಿ ಅದನ್ನು ನುಡಿಸುವುದಾಗಲಿ, ಈಗ ಒಂದು ಸಂಗೀತ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟನ್ನು ಅದನ್ನು ನುಡಿಸುವುದಾಗಲಿ, ಅದನ್ನು ಕಲಿಯುವುದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಕಚೇರಿ ಕೊಡುವುದಾಗಲಿ, ಇದ್ಯಾವುದೇ ಆದರೂ ಅದನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವಂಥ ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ, ನಮ್ಮ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇನ್ ದ ಬ್ರೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, those that involve music, the areas of the brain that involve music are the ones that also relate to other cognitive abilities like memory, attention, and decision making. All of these are together enhanced when you do music. ಇದನ್ನು ಇಮೇಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಡೀಸಿಂದ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು. ನಮಗೆ ಇದು ಪರಂಪರಾನುಗತ ಬಂದಿದೆ, ಕೆಲವರಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತಿರುಗಿ ಬರ್ತದೆ. ಬಟ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್, ವೆದರ್ ಯು ಡೂಯಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಎ ಯಂಗ್ ಚೈಲ್ಡ್, ವೆದರ್ ಯು ಡೂಯಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಅ ಯಂಗ್ ಅಡಲ್ಟ್, or whether you're doing this as a later adult, as an older adult, each one of these has positive benefits to the human brain. And each of these benefits reduce the impact of aging. ವಯಸ್ಸಾಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬ್ರೈನ್ನ ಸೆಲ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ, ಬ್ರೈನ್ನ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಪ್ರಚುರಗೊಳಿಸಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಂಗೀತ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಂಗೀತ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಅದು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್. ಇನ್ನೊಂದು ಆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ನಾವು ಕಲಿಯೋದು. ನಾವು ಆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಕಲಿಯುವಾಗ ಅದನ್ನು ಮೆಮರೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಓರಲ್ ಟ್ರೆಡಿಷನ್, ಬಾಯಿಪಾಠ ಮಾಡುವುದು, ಅದು ನಮಗೆ ಪರಂಪರಾನುಗತ ಬಂದಿದೆ. ಅದನ್ನು ಹೌ ಡು ವಿ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಅಲೈವ್, ಹೌ ಡು ವಿ ಪಾಸ್ ದಿಸ್ ಟ್ರೆಡಿಷನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಬೈ ಮೆಮರೈಸಿಂಗ್. ಸಂಗೀತ ಗಿವ್ಸ್ ಅಸ್ ಅನ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಟು ಡೂ ದಟ್. ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಕಲಿಯುವುದಾಗಲಿ, ವರ್ಣವನ್ನು ಕಲಿಯುವುದಾಗಲಿ, ಅದನ್ನು ವಾಪಸ್ಸು ಒಪ್ಪಿಸುವುದಾಗಲಿ, ಈಚ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಟು ಮೆಮರೈಸ್
recall, and to present. So to enable neuroplasticity, as they call it, neuroplasticity is our brain and active ಆಗಿಡುವುದು. Music is a great opportunity to do that. ಹಾಗಾಗಿ we should do music. ಎರಡನೇದು ಬ್ರೈನ್ನ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ there are regions that activate the musical part of the brain, and when you speak, there is a language part of the brain, and they're not necessarily distinct. There is cross cutting activity between the two regions, and so when you do music offers another mechanism, ಇನ್ನೊಂದು way to express your emotions. ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಮೂಲಕ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಸಂಗೀತದ ಮೂಲಕ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದು ಯಾವಾಗ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಮಾರು ಕಲಿತು ಆಮೇಲೆ ನಾವು ನಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ ರಾಗ ನುಡಿಸೋದಾಗಲಿ, ಒಂದು ಕೃತಿಯನ್ನೇ ನುಡಿಸೋದಾಗಲಿ, ಅದರ ಭಾವವನ್ನು ಅರಿತು ನುಡಿಸುವಾಗ ವಿ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸಿಂಗ್ ಅವರ್ ಇಮೋಷನ್ ಥ್ರೂ ಮ್ಯೂಸಿಕ್. ಅಥವಾ ಏನೋ ಬೇಜಾರಾಯಿತು ಹೊತ್ತು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲಿ ಎಂಥದೇ ಆಗಲಿ, ನಾವು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಾಡುವಾಗ ಆ ನಮ್ಮ ಇಮೋಷನಲ್ ಫೀಲಿಂಗಿಗೆ ಒಂದು ಚಾನಲ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಬಾಯಲ್ಲಿ ಬೈಯುವ ಬದಲು ಅಥವಾ ಅಳುವ ಬದಲು ವಿ ಚಾನಲ್ ಅವರ್ ಇಮೋಷನ್ಸ್ ಥ್ರೂ ಮ್ಯೂಸಿಕ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಇಮೋಷನ್. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಆಗ್ತದೆ. ಮೂರನೇದು, ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಫಾರ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್. ಸೋಷಿಯಲ್ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಇದು ನಾನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ನೋಡಿದ್ದು. ನನ್ನ ಅಕ್ಕ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ನಾನು ನನ್ನ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದೇನೆ, ಸಂಗೀತ ಹೋಗ್ತೇನೆ, ಕೇಳ್ತೇನೆ, ಅಂದರೆ ಎಂದು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಗಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಗಿದ್ದಿರಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಅಕ್ಕ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಸರಿ ಅವಳ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಚುರಪಡಿಸುವ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜೊತೆಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ನನ್ನ ಅಕ್ಕ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ, ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅಂತ. ಹೀಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಜನರನ್ನು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ನಾನು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಷ್ಟೇ. ಇದು ಶಿಕಾಗೋದ ಪುತ್ತಿನ ಮಠ ಆಗಲಿ, ಶಿಕಾಗೋದ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ವೀಣಾ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಆಗಲಿ, ಅಥವಾ ನ್ಯೂ ಜೆರ್ಸಿಯ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಾಗಲಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ ಆ ಜನರಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿದ ಒಂದು ಸಂಗೀತದ ಸೊಗಡು. that just opened my eye to say, ಎಷ್ಟು ಜನರನ್ನು ಈ ಸಂಗೀತದ ಒಂದು ನಾದದಿಂದ ಮುಟ್ಟಬಹುದು. ಹೌ ಕ್ಲೋಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಗೆಟ್ ಟು ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಆರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೇಂಜರ್ಸ್. ಅವ್ರು ನನಗೆ ಹಿಂದೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಬಂದು ನನ್ನ ಅಕ್ಕನ ಹತ್ರ ಕೂತ್ಕೊಂಡು, ಅಯ್ಯೋ ಪವನ ಆಚಾರ್, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಅಪರಿಚಿತರು ಬಂದು ಕೈ ಮುಗಿದು ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಂಚಿ, ಅವರು ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಂಚಿ, ಇದು ಪ್ರತಿಯೊಂದರನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿ ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತು, ಅಯ್ಯೋ ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಮೀಡಿಯಂ. ಸೋಷಿಯಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಲ್ಲ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಅಲ್ಲ, ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಲ್ಲ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲ, ಈ ಹ್ಯೂಮನ್ ಟು ಹ್ಯೂಮನ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಥಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್. ಅದು ವೀಣೆ ಆಗಲಿ, ಮೃದಂಗವೇ ಆಗಲಿ, ಪರ್ಕಷನ್ ಆಗಲಿ, ಯಾವುದೇ ಆಗಲಿ, ಆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಈಸ್ ಅನದರ್ ವರ್ಡ್ಲೆಸ್, ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ಲೆಸ್ ಮೀಡಿಯಂ. ಇನ್ನೊಬ್ರು ಅದೇ ಈ ಅಕ್ಕನ ಕಚೇರಿಗೆ ಒಬ್ಬರು ಬಂದವರು ಚೀನಿ ಹೆಂಗಸು. ಅವರಿಗೆ ಚೈನೀಸ್ ಬರ್ತದೆ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬರ್ತದೆ, ಕನ್ನಡ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ತಮಿಳು ಹಾಡುಗಳು ಯಾವುದು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆ ನಾದದಂತೆ ಅವರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿದ್ದು. ಅಕ್ಕನ ಹತ್ರ ಬಂದು ತುಂಬ ಹೊತ್ತು ತೋಡ್ಕೊಂಡ್ರು, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ನೀವು ತೋರಿಸಿದ್ದು, ಇದು ಹೇಗೆ ನೋಡಿಸಿದ್ರಿ, ಇದರ ಕಂಪೋಸರ್ ಯಾರು, ಇದರ ಹಾಡು ಯಾವುದು, ಇದು ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ರು. ಹಾಗೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಥರ್ಡ್ ರೀಸನ್, ಟು ಎನೇಬಲ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಕನೆಕ್ಷನ್. ನೀವೇ ಒಟ್ಟು ಕೂಡಿ ನುಡಿಸಿದಾಗಲಿ, ನೀವೇ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ನುಡಿಸಿದಾಗಲಿ, ಗೊತ್ತು ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ ಈ ವರ್ಷ ಋತುವಿನ ವಿಜೃಂಭಣೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸಿದಾಗಲಿ, ಗಣೇಶನನ್ನು ಸ್ತುತಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ, ಇದೆಲ್ಲ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದ್ವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಮ್ಯೂಸಿಕ್. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಕಾಮನ್ ಥ್ರೆಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್. ಹೀಗೆ 3 ಕಾರಣಗಳು. ಮ್ಯೂಸಿಕ್, it keeps our brain young. Music, because it acts like therapy. Music, because it connects people. ಈ 3 ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ನಡೆಸುವ ಈ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಪರಂಪರೆಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸೋಣ. ಆನೋ ಭದ್ರಾ ಕೃತವೋ ಯಂತು ವಿಶ್ವದ ಹೇಳಿ ನಮಗೆ ಸಣ್ಣ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟದ್ದಾಗಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮನಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್.
you so much, Sumama, for your words of wisdom. The smooth functioning of a program is put together by the endless effort of not one or two, but a huge team of people that work tirelessly to ensure the success of it. Now I invite Vidushi Srimati Pavara Vyachar to deliver the word of thanks. ವರ್ಷ ವೈಭವದಲ್ಲೂ ಈ ದಿನ ವರ್ಷವು ಅಡಗಿ ಕೂತಿದೆ. ಆದರೆ ಅಡ್ಡಿಲ್ಲ, ನಮಗೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದು ದೈವೀಣ ವಾದನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಗಣಪತಿ ಸ್ತುತಿಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ತದನಂತರ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ದಯಾನಂದ ಸರ್, ಸಮನ್ವಯ್ ಮಯ್ಯ ಹಾಗೂ ಚರೀಶ್ಮಾ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಜೂನಿಯರ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಉತ್ತಮ ದರ್ಜೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಈ ಜೂನಿಯರ್ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಂತವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಸೀನಿಯರ್ ವಿದ್ವತ್ತನ್ನು ಅವರು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಖಂಡಿತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದದೊಂದಿಗೆ ಈ ದಿನ ಇಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕಲಾಸ್ಪಂದನದ ಸಪೋರ್ಟರ್ಸ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ತಂಗಿಯೇ ಈ ದಿನ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಇದ್ದವಳು, ಅವಳಿಗೂ ಅವಳ ಮಗ, ಅವನು ಈಗ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಸಿದ್ಧಾಂತ, ಅವನಿಗೂ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾದರೂ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪೂರ್ತಿ ಒಂದು ಅವರ ಸಮಯವನ್ನು ಈ ದಿನ ತ್ರೈವೀಣೆಗಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದವರು. ಅದು ಕೂಡಲೇ ತೆರಳಬೇಕು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೌಸ್ತುಭ ಪಿ ರಾವ್, ಶ್ರೀಮತಿ ಶಶಿಕಲಾ ಭಟ್ ಹಾಗೂ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ. ಕೌಸ್ತುಭ ಈಗ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿದ್ದ ಕಾರಣ ಅವರು ಅವರ ಸಮಯವನ್ನು ಹಾಗೂ ಅವರ ವಿದ್ವತ್ತನ್ನು ಹಾಗೂ ಶಶಿಕಲಾ ಬಹಳ ಬಿಡುವಿಲ್ಲದ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ ಅವನು ಆಯುರ್ವೇದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಈ ದಿನ ವರ್ಷ ವೈಭವವನ್ನು ಗಣೇಶ ಸ್ತುತಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ನಾಡು ಚೌತಿಗೆ ಇರುವಂತಹ ಗಣೇಶನನ್ನು ಈ ದಿನವೇ ಸ್ತುತಿಸಿ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಯಾವತ್ತೂ ಆಧರಿಸುವವರಾದಂತಹ ನನ್ನ ಪತಿಯವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಲಚಂದ್ರ ಆಚಾರ್ಯವರು ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಬಂದು ಈ ತ್ರೈವೀಣೆಗೆ ಸಹವಾದನವನ್ನು ಮೃದಂಗದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಚೊಕ್ಕವಾಗಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಸ್ಥಳಾವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡಿದಂತಹ MTN ನಾವು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಮರೆಯುವಂತಿಲ್ಲ. ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದರ ಧ್ವನಿವರ್ಧಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದಂತಹ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಅವರಿಗೂ ಇನ್ನೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಾವು ಇದೇ ರೀತಿ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಧ್ವನಿವರ್ಧಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಹಾಗೆಯೇ ನಮಗೆ ಆಟಿ ಡೊಂಜಿ ದಿನ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ದಿನ ನಾವು ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಭಟ್ರು, ಯಾವಾಗಲೂ ಇಲ್ಲಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಭಟ್ರು ನಮಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾದ ನಂತರ ಆ ತಿಂಡಿ ತಿನಿಸುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೂಡ ಆಟಿಯ ಇರುವಂತಹ ಇಲ್ಲಿಯ ಸ್ಥಳೀಯ ಖಾದ್ಯಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಸಂಗೀತದ ಖುಷಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಖಾದ್ಯಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ತೆರಳಬೇಕು. ಅವರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಕೆಲವರಾದರೂ ಕಲಾಸ್ಪಂದನದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸಂತೋಷದಿಂದ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸುಂದರ ಸಂಜೆಯನ್ನು ವರ್ಷ ವೈಭವವನ್ನು ನಾವು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದಕ್ಕಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Thank you to everyone that was present here on this auspicious evening. I would like to talk a little about Aati Donji Dina. It's a celebration of togetherness and our culture in the month of art. As the Aati month coincides with the monsoon season, flu and various infectious diseases are very common amongst individuals. Food is prepared carefully with ingredients that can be preserved
Hope you all enjoyed the program today and hope you will enjoy the food kept outside. Thank you for being a wonderful audience. I'm signing off as Ms. Kadambari, student of Kala Spandana. Thank you.